तेरी कवन वडाई जो तुम देह सो कहाँ स्वामी, मैं मूर्ख कहन ना जाई। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर अदब प्यार विच सजी साध संगत, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शरदा भावना नाल बड़े मुकद्दस अस्थान ते मैं शब्द वरतांगा। सिੱਖੀ ਲਈ बड़े पाक अस्थान, बड़े पवित्र अस्थान, अगवान नगर की धरती, जिथे कोई शहीद रूह पली होएगी, जन्मी होएगी, खेडी होएगी इन्हां गलियां विच। वो पाक निर्मल आत्मा जिन्हें सच्ची मुच्ची मैं नमस्कार करदा, जिन्हां ने कौम की पग धरती तो डिगदी बचा के सिर ते रखी, उस पवित्र रूह की इस निवाजी धरती ते मैनू आउण दा मौका मिलिया। मैं नमस्कार करदा, इस धरती नूं मत्था टेकदा। मैं साध संगत जी, एवें नहीं ये मरतबा मिलता, इस मुकाम ते कोई एवें नहीं पहुँच जाता। वो कुल्लां धन, वो मापे धन, वो नगर धन, वो धरती धन, जिथे धर्म तो कुर्बान होने वाले पैदा होते हैं। सो करोड़ करोड़ बार नमस्कार इस मुकद्दस धरती नूं। कौम जिथे जिथे भी पंथ सुन रहा है, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ सुरत करके हाजरी लवायो। ये वीर बड़ी दूर तक आवाज़ पहुँचा रहे हैं, इन्हां दा धन्नवाद है। तो जिथे भी तुसी सुन रहे हो गुरसिखो, आओ अपनी सुरत गुरु चरनां नाल जोड़ो। इस धरती ते बैठे महसूस करो, प्यार विच आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की याद हिरदे च लैके यह समागम रखा गया। भावें पर बुनियाद ते शहीदी है ना साध संगत, पूरने उही ने। असी गुरु अर्जन साहब जी हजूर नूं चेते करिए, असी धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी के रूप च चेते करिए। उस जोत नूं, गुरु नानक जोत नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज के रूप च चेते करिए, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के रूप च चेते करिए। जोत ओहा जुगत साए, सह काया फेर पलटी है, काया फेर पलटी। किन्ना तुहाडे हिरदे च अदब है जी गुरु साहब जी का। गुरु अर्जन साहब जी की शहीदी नूं चेते करदे हो ते नेत्र नीर दे हंझू वहा तुरदे। मेरे साहिब नूं किन्ना कष्ट दिता होएगा जालमां ने। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नूं चेते करदे हां, बेबल होठदे हां कि जिस गुरु लई सिख बारने जांदा है, रोम रोम कुर्बान करता है, उस गुरु नूं सरे बाजार थड़े ते बिठा के सीस ते तेग चले, धड़ नालों सिर जुदा कर दिता जाए। किते टिकाओ विच कल्ले बैठ के अपने अंदर चितवोगे ना उस सीन नूं, साडी रूह कंब जाती है। बस इदां ही होया। उसे गुरु जिन्होंने लाहौर तत्ती तवी ते बिठाया सी, उसे गुरु नूं जिन्हों चांदनी चौंक विच चौंकड़ा लवाया सी, उसे गुरु नूं जिद्दन गोलियां नाल विन्निया भारत की हुकूमत वल्लों। कुछ जिंदा रूहां हुंदियां ने। मैं पिछे पढ़ रहा सी, कौम के शहीदों के चित्रां दे उत्ते लिखिया होया फखर ए कौम, तो मेरा सिर झुकिया सी ते मैनूं समझ आई कि फखर ए कौम बनना बड़ा औखा हुंदा है, लिखना बड़ा सौखा। लिखण नूं बड़े लोग लिखी जाते,
ਜ਼ੋਰ ਪਏ ਕਿਤੇ ਚਤੁਰਾਈ ਵਰਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖ ਹੀ ਲਵਾਂ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਕਈ ਮਿਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਸਾਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਰੀਰ ਕੱਲਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਇਹੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੜੀ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਕੁਰਬਾਨ। ਸੁਣੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਲਟਕਿਆ, ਸਰੀਰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਤਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮਿਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੈੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਣਗੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ, ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਤਹ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦਣ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਧੰਨ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਸਰੀਰ ਮੁੱਕਦਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਮੁੱਕਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਿਨਸਨ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੀ ਕੌਮ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਦਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਣਾ। ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਮਰਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਮਰਨਾ ਇਕੱਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਰਨਾ ਗੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ, ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੜ ਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਵਾਂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰੜਕਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਧੰਨ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਕਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹਿੱਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨ ਰੱਖਿਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਘੜੇ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਿਆਂ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲ, ਵੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, 1920-25 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉੱਥੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਦਾਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਮਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੋਤੀ ਹੋਰ ਪੁਰੋਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਿਜਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਲੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ। ਕਤਾਰ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮਰਤਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਦੀ ਮਿਲੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਮਰਤਬੇ ਦੇ, ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹਠੀਆਂ, ਜਪੀਆਂ, ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ ਧਿਆਨ 'ਚ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ, ਤੇਗ ਵਾਹੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਦਕ, ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਜੀ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਨਿਉ ਵਾਲੇ ਨੈਣਾ ਦੀ ਨੀਂਦਰ, ਉਹ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪਏ ਵਹਿੰਦੇ। ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਰੱਟਿਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਰੱਟੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਣਗੇ? ਕਹਿਣਗੇ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੜੋਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ 'ਚ ਆਹ ਔਗਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਔਗਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਧੁਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਤੁਰਾਂ। ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਥ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੱਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹੀ ਨੁਕਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ 1000 ਗੁਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ -0.1 ਔਗਣ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਔਗਣ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਛੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਬਗਲੇ ਵਾਲੇ, ਬਗਲੇ ਵਰਗੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡੱਡ ਮੱਛੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਾਕੂ ਹੰਸ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਕਾਂ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂ ਵਾਕਈ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਮੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਮੜੀ ਕਾਲੀ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸੋਚ ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਗਲੇ ਹੰਸ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੰਦਗੀ, ਵਿਸਟਾ ਨੂੰ ਖਾਣਾ। ਕਾਉ ਕਪੂਰ ਨਾ ਚੱਖਈ ਦੁਰਗੰਧ ਸੁਕਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਪੂਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਵਿਸਟਾ ਨੂੰ ਖਾਣਾ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਵਿਸਟਾ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹੰਸ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 12 ਵਰੇ ਤਪ ਕੀਤਾ। 12 ਵਰੇ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ 12 ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ
की हथ रख के ना, अही तो गुरु की करामात है। अही दे गुरु की कला जिन्होंने असीं कहते हैं साध संगत जी, वो मुरदियां नूं जगाउण वाला सतगुरु अंदर की सुरत जदों जगाउंदा है ते उहदे च सब तो पहलां की आउंदी है फीलिंग। मुरदे च फीलिंग नहीं आउंदी। फखरे कौम होने वास्ते देख के इंडिट करन दी भावना होवे, फखरे कौम होने वास्ते फीलिंग होवे, जज्बात महसूस करना। कदी लाश ने महसूस किया? लाश के सामने किसी की इज्जत लुटी जाए, लाश के सामने किसी का गला वड्ढिया जाए, लाश के सामने धियां पुत्र कतल कर दिते जान। असीं पढ़दे हुंदे सी गुरमत दी विद्या गुरु दी काशी विच। बच्चे सी साडे साथी कुछ ते कुछ ना ऐसा भी हुंदा सी भी जिन्हां इलाकियां विच मुसीबतां नहीं आईयां, जिन्हां लोकां दी जिंदगी च मुसीबतां नहीं आईयां, वो बहुते जागदे नहीं हुंदे, मुसीबतां भी जगाउंदियां। ते जदों असीं विद्या लैंदे ना, एक गल पक्की सी भी जिन्ने जज्बात माझे वालियां दे विच सी, मैं इत्थे वितकरा नहीं पा रहा, उन्हां जिन्हां ने मुसीबतां अजे देखियां नहीं सी, उन्हां दे अंदर अजे घट सी। 26 जनवरी का दिहाड़ा आया, लागे एक विद्यक अदारा सी कॉलेज कोई, तो उत्थे वो नाटक थिएटक हो रहे, तो कुछ बच्चे जिहड़े सी साडे साथी वो देखण चले गए। विद्या दाते नूं गुस्सा आया, गल डिसिपलिन टुटन दी नहीं सी कल्ली। देखो कुछ गल्लां ना इत्थे सीने च तीर बन के वज जांदियां। फीलिंग की हुंदी है? एक हुंदा डांटना भी डिसिपलिन टुट गया, शायद ये डांट हुंदी ते सानूं भुल भी गई हुंदी। उन्हां सारे बच्चे बिठा लए, स्टूडेंट सारे बिठा लए, नाले ते आप रोए, नाले सानूं रवाया। कहंदे भी वो तुहाडीआं भैणां नूं थाणिਆਂ च नंगियां कीता जा रहा होवे, तुहाडे प्यो दी पग रुल रही होवे, तुहानूं 26 जनवरी सुझ रही है। डांट नहीं सी, झिड़क नहीं उन्होंने दिती, पर वो इन्ना कुछ सी भी उन्हें सानूं जिवें मुरदियां नूं जवा दिता होवे। शब्द ही सी एक, शायद डांट नाल असीं पत्थर हो जांदे, जां जिहड़े साडे साथी गए सी वो कुछ भी ना हुंदा उन्हां नूं, पर वो जिहड़े दो हंजू गिरे ना, तुसीं आज़ादी किहड़ी गणतंत्र दिवस किहदी गल कर रहे हो? फीलिंग वास्ते सानूं ये यकीन होवे भी असीं जिंदे हाँ, मुरदियां नूं फीलिंग नहीं आउंदी। हुण उही गुरु बाकी ने भी वेख्या, श्री अकाल तख्त साहिब ते जाके भाई साहब भाई बेअंत सिंह जी, भाई साहब भाई सतवंत सिंह जी ने वेख्या, उही श्री अकाल तख्त साहिब। दुखांत यह है कि जिस रूप विच सानूं चाहीदा सी ना भी असीं अपने बच्चों नूं दसदे, असीं दस्सिआ नहीं। जां मैं माफ़ी मंग के सच ये है जो मैनूं लग रहा भी असीं दसना भी नहीं चाहुंदे, असीं बच्चों नूं वरतना चाहुंदे हां। उन्हां नूं जज्बाती करके जदों लोड़ पैंदी है उदों सानूं चेता आउंदा है ते साडीआं 2-3 अखबारां दीआं सुर्खियां सड़कां ते उन्हां नूं लिआणगीआं, फिर सानूं उन्हां नूं वरतन दी जाच आउंदी। मैं एक वीर अपने वीर सुखविंदर सिंह जी नूं बेनती करदा, जिहड़ी चीज़ वरती जाती है ना ਉਹਦੀ वैल्यू खत्म हो जाती। तुसीं चीज़ खरीदण जाओ ना तो उन्होंने लोग सैकेंड हैंड कह के पासे रख दिंदे। आपां पिंडां दे विच छोटे मोटे काम आपे ही कर लैंदे सी, इंजन नूं कस्सणा, साइकिल नूं कस्सणा। दो चीज़ां हुंदियां सी, एक नट ते एक चाबी। नट नूं जिथे मर्जी जिथे फिट हुंदा सी फिट करके कस लैंदे सी, पर चाबी का की काम हुंदा सी, उन्होंने कस्सना। चाबी बनना, नट नहीं बनना। नट बन गए ना तो जिथे जी कीता उत्थे फिट कर लेना। चाबी बनोगे ना तो कस्सण वाले बनोगे, जिथे लोड़ पेगी उन्होंने चूड़ी कस्सण की जाच सीखिओ। एक परिवार शहीदां दा परिवार है, तो तुहाडी जिम्मेवारी वड्डी हो जाती है जे तुहाडे नां नाल भाई साहब भाई सतवंत सिंह जी जुड़ जाते। फिर सधारण नहीं हो तुसीं, इस वास्ते नट नहीं चाबी बनने का यत्न करियो।
ਹੁਣ ਜਿਸ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬੜਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾਓਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨੰਗੀ ਬੈਠੀ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਤ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਝੰਜੂੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਉਹ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਆ ਦੇ ਆਈ ਨਾ ਜੀ। ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਫਰਕ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇੜੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੂਰ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ % ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਨੇ % ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਡੇ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਅੰਡਿਟ ਕੀਤਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸਵੇਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਥੀ ਉਹ ਵੀ ਮਦ ਮਸਤ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਏ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਖਣਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਕਿਆ ਪਾਈਐ। ਏਕ ਨਦਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਸਭ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਾ ਭਾਉ ਤਿਹਾ ਫਲ ਪਾਈਐ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਆਹ ਭੁਲੇਖਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਬੇ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ, ਤਬ ਲੱਗ ਗਰਭ ਜੋਨ। ਤੁਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਪ ਲੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਆਪੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣੇ। ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣੀ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਟਿਕਾਓ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਗਣਗੇ 15 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਆਨੰਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਿੱਤਾ 1708 ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਜੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ? ਕੋਈ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ, ਕੋਈ ਵੇਸ ਭੇਸ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਅਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਣਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸੀ ਟਾਰਗੇਟ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ।
जिस माधो दास नूं, लक्ष्मण दास नूं कोई कौडियां दे भाव नहीं जानदा, ते जे कोई जानदा भी है ते वो महंत जैत राम कहंदा नरैणे दी धरती ते भी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कित्थे चले हो? दादू पंथीआ, इत्थों महाराज जी मेरे कोलों हुण अगे कित्थे जाना? कहंदे जी दक्षिण नूं हजूर कहंदे। ते बड़ी हमदर्दी बड़े प्यार विच जैत राम ने कहा सी, कहंदे जी जे दक्षिण च चलिओ ना ते वो बड़ा बिगड़िया होया बंदा उत्थे माधो दास, उहदे कोल ना जाइओ। जे कोई जानदा भी सी ते की जानदा सी भी वधिया बंदा नहीं है। ते जिस दिन गुरु साहब मिले उस दिन की मिलिया जी? निशाना, टारगेट। ते जिहड़ा वधिया नहीं सी ना, वधिया काम नहीं सी करदा, वधिया सोच नहीं सी, जिस दिन गुरु मिलिया, गुरु दा दिता निशाना मिलिया, उस दिन वो बंदा वधिया हो गया, वधिया निशाना हो। कोई मनुख महान उदों ही बनता है जदों महान कारज करता है, महान कारज लई तुरदा है, उद्यमशील हुंदा है, वो बंदा महान हो जाता है। कपड़े बदल के महान नहीं बनता कोई। मेरे कुर्ते का साइज वेख के मैनू महापुरख कही जाओ, महान पुरख कही जाओ, ये नाल फर्क नहीं पैंदा। जिस दिन करतूत महान होएगी ना, निशाना महान होएगा, उस दिन फिर होना भी ये महान है। हुण गुरु ने निशाना की दिता? जो अपना सी। अपना की सी? हम यह काज जगत पाए। निशाने बदलते होंगे। नौकरी करके तनख्वाह तो सारे लै लेंगे, 18-20 साल नौकरी करके रिटायर तो सारिਆਂ नहीं हो जाना, पर महान कह कह के उन्हों की इस मिट्टी नूं मत्थे ना क्यों ला रहे हैं जी? ये अगवान पिंड की मिट्टी मत्थे ना क्यों ला रहे हैं? निशाना महान सी। ते निशाना भी केड़ा सी? जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का निशाना सी। धर्म हेत धर्म का जयकार, जिहड़ा गुरु का दिता मिशन सी, जयकार कियो धर्मियों का, पापी को दंड दियो। जिस दिन निशाने महान होंदे आ, महान निशानियां की पूर्ति हुंदी है महान, उस दिन सधारण बंदे महान होंदे आ। इस पिंड नूं शायद कोई ना जानता, बड़े अमीर होणगे इत्थे, बड़े इत्थों के लोग विदेशों चले गए होणगे, 36 दुनिया तो नहीं फिरती, पर अगवान पिंड नूं क्यों अज पंथ जान रहा, दुनिया क्यों जान रही है? इत्थे कोई महान निशानियां की पूर्ति वाले पैदा हुए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने की दिता? अपने वाला निशाना दिता। जदों गुरु वाला निशाना ते उस निशाने की पूर्ति लई गुरु वाला रस्ता, ते इहनूं कहंदे आ सतगुरु जी दे राह उत्ते तुरना। सतगुरु जी दे राह ते तुर के कित्थे पहुंचांगे? सतगुरु जी कोल। जे अज सानू कोई पुछ ले भी कित्थे ने तुहाडे शहीद, मेरियो भैनों ध्यान दिओ, एक कुसर मुसर जी बंद कर दो, तुहाडा भी भला होएगा, सुनो। जे अज सानू कोई पुछे बाबा दीप सिंह जी कित्थे ने, जिथे बाबा दीप सिंह जी ने उत्थे भाई सतवंत सिंह जी ने। ये ना सोचियो भी वो तो साडे पिंड जी, इत्थे बच्चा साडा ही सी जी, इत्थे ते रोज ते फिरदा हुंदा सी जी। नहीं जी गुरसिखो, नहीं, पाप होएगा। जिथे भाई मनी सिंह जी ने, जिथे भाई मती दास जी ने, उत्थे भाई सतवंत सिंह, बेअंत सिंह, भाई केर सिंह जी ने। क्योंकि मेरा गुरु कहता है ना, सतगुर की जिसनों मत आवे कित्थे चल जाता जी, ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ कित्थे बन जाता, कित्थों लभना सी उन्हां नूं? एडा वड्डा मरतबा गुरु दिंदा भी वो गुरु दे चरनां च सदा लई समा जांदे आ। सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माहे समाना। तो जिहड़ा समाया होया, हुण पानी की बूंद समुंदर च समा जे, कहो किसी नूं वख करके दसे फिर की बन गई जी? वो बूंद समुंदर बन गई। वाह गुरसिखो, तुसीं सागर च समा गए, असीं छपड़ियां वल नूं मूँह करके वेख रहे भी छपड़ियां सानू पार ला देणगीआं। ਜਿਹੜੇ आप मुथाज टके टके दिते, लोकां दीआं लेलड़ियां कड्ढण वाले, मगर मगर दुक्की दे बंदियां दे फिरन वाले, उन्हां छपड़ियां कोलों आस रखदे आ, बगलियां वाली बिरती नाल चिक्कड़ पालदे, क्या बग बपड़ा छपड़ी नहाए, उत्थों की मिलेगा? कीचड़ डूबै मैल ना जाए, गंदगी तो बिना उत्थों की लभना सानू। सिक्ख्या लैनी है भाई सतवंत सिंह जी होरां कोलों, तो फिर इस समुंदर च चुब्बियां लाइए जिथे समा के वाकी नहीं होईदा, जुदा ही नहीं होईदा। वाह फखरे कौम बनती जाच दस रहा।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਜੀ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਫਕਰੇ ਕੌਮ। ਰੋਕ ਥੋੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਘੜੀ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਫਖਰ ਕਰਾਂ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ 50 ਹਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਫਖਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਿਚਾਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਪਰਤੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਮਰਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਲਾਲਸਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ, ਮੋਹ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਸਰੀਰ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਨਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰੀਆਂ। ਸਰੀਰ ਮਰਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਬੇਪਰਤੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਮਾਗਮ ਚ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਮੋਟੀ ਜੀ ਤਿੰਨ ਅਸੀਂ ਮਿੱਥ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰਨਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਜਿਉਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਰੀਰ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਨਬਜ ਨੂਬਜ, ਬਲੱਡ ਸਰਕਲ, ਜੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡੈਡ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਰੰਗ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਰੂਪੋਂ ਕਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਸੋਹਣਾ, ਨਰੋਆ, ਤੰਦਰੁਸਤ, ਖੂਬਸੂਰਤ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਬੜਾ ਚਤਰ, ਸਿਆਣਾ, ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਰਖ ਨਾਲ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆ ਤੇ ਆ ਬੈਠਾ। ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਮੰਨ ਲਓਗੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ, ਕੁਲੀਨ, ਚਤਰ, ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੀ ਬੋਲਾਂ, ਬੜੀ ਚਤਰਾਈ, ਚੁਟਕੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨਚਾਣੇ ਜਾਣਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ। ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ, ਧਨਵੰਤ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਮੁਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਮੁਰਦਾ ਕਹੋ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਚਤਰ ਬੜਾ, ਬੜਾ ਚਲਾਕ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਵਾ, ਬੜਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਏ। ਸੇ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਫਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੰਸ਼ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੂ ਪਈਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੌਂ ਆ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮਰੇ, ਆਪਣੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਢੋਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚਿਣਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਪਿਰਿਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਮਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਗਿਣਦੇ ਹੋ? ਆਹੀ ਚਾਹਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਮਨ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੋਹਰਤ, ਸੋਭਾ, ਪਦਵੀ, ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ, ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ, ਵੇਖੇ ਲੋਕੀ ਫੋਟੋ। ਤੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਚੰਗੀ ਮੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ, ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਐ, ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਹਰ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਵੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਰਨਾ। ਐਸਾ ਮਰੋ ਜਿਤ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ।
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਵਰਤਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਮਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜੇ, ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਢੱਠੇ ਹੋਏ ਦੇ, ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਜਬ ਸੇ ਪਤਾ ਚਲਾ ਹੈ ਮਰਨੇ में है जिंदगी, सर पे कफन बांध के कातिल को ढूंढते हैं। ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੌਂ ਪ੍ਰਗਟਣ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪਦਵੀ ਕਿੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ। गुरु का मिशन की हामे काज जगत मो आए, धर्म हेत गुरुदेव था, याही काज धरा हम जन्मंग, समझ ले हो साधु सब मनमंग, धर्म चलावन संतो बहारन, दुष्ट सबन को मूल उपार। दुष्टां दियां जड़ां पुट्टणियां ते धर्म दे बूटे लाउणे। महाराज सारियां नूं इह हिम्मत दे रहे आ, पर जिन्हां नूं प्रतीत है जिहड़े जिउंदे ने उन्हां दे अंदरों ऐ शरीर डैड हो जाए ना जी, मास, फिर नहीं ये फीलिंग आती, कंडा भी चुभी जाओ। तो जे थोड़ी जी भी जिंदगी होए तो फिर रोंगटे खड़े होंगे, समझ लो किते जिंदे हैं। जे थोड़ी जी फीलिंग आती तो मेरे कलगीधर पातशाह हजूर इदां चुनते जी, उन्होंने चुनिया माधोदास जी ने। ते माधोदास फखरे कौम होने वास्ते शर्तां, कौम की सेवा करने वास्ते। कहने मैं भी कहांगा जी, मैं जी सेवादार हाँ, मैं मुख सेवादार हाँ, मैं सैकंड नंबर सेवादार हाँ। पहली गल की आख्या हुण तू की है, जड़ा कदी लक्ष्मण दास सी, कदी माधो दास सी, है ना, कदी सिद्ध सी, कदी जोगी सी, कदी सन्यासी सी, कदी बैरागी सी, बंदा बैरागी भी बनया। हुण तू की है? हुण मैं गुरु दा बंदा। फकर किदां करदी कौम? हुण मैं गुरु दा बंदा, हुण मैं किसे दा पुत्त नहीं है, ना मां दे मोह ने खिंचिया। अपने बच्चे ने ना थोड़ा महसूस तो करो, किड्डा वड्डा जिगरा चाहिए ये गल सुनने वास्ते कि मेरे पुत्त दी कल नूं गर्दन जड़ी आ वो अद्धा फुट लंबी हो जानी है रस्से नाल लटक के। उस बापू दीयां गल्लां किते याद है कौम नूं, जिन्हों क्या सी पुत ने भी बापू कंधा फड़ के बाहर ना निकली, कौम की इज्जत का सवाल ही जकारे छड्ड के निकली। किन्नी फिक्र सी उन्होंने कौम की पग दी जी, ते अपनियां पीड़ा किदां छुपाइयां होणगियां। प्यो भी है ना एक नाल, पर मेरा गुरु जो बख्शदा जी वो वरतांदा कला। वो ना मां दे मोह विच बच्चे, ना प्यो कमजोरी बनिया, ना कोई होर। वो सिर्फ किदे सी? गुरु दा बंदा। फखरे कौम होने वास्ते किसी धड़े दा नहीं, किसी धी पुत दा नहीं, गुरु दा बंदा। फिर अगली गल वेखो, भरोसा। भरोसा किड्डा? 5 सिंह ते 20 सिंघां दा जथा। 5 सिंह सलाहकार, बाबा बाज सिंह, विनोद सिंह, कान सिंह, रण सिंह, दया सिंह। 5 सिंघां दा जथा, 20 सिंघां दी फौज नाल 5 शस्त्र महाराज ने दिते। ते लड़ना किहदे नाल है जी? 750 साल की हुकूमत नाल। वैसे तुसी शरीर पासे कर दो ना जी शहीदां दे, ते तुहानूं जिहड़ी रूह दे दर्शन होने आ, तुहानूं भाई सतवंत सिंह जी दे विचों भी बाबा बंदा सिंह बहादुर दी रूह दे दर्शन होणगे। असीं ते शहीद भी बरादरियां च वंड लिया ना, असीं ते शहीद भी संप्रदावां च धड़ियां च वंड लए, ते बड़े फकर नाल दसदे आ मेरे धड़े दे बहुते शहीद, मेरी संप्रदा दे बहुते शहीद। और रब दा वास्ता गुरु दे पंथ नूं इक रहण दी है। माफ करियो,
मैं पता नहीं किसी नूं गुस्सा ना लगे गल्लां दा, पर मेरी भावना किसी नूं दिखाउणा नहीं, सिर्फ मैं हथ जोड़ के कौम दा चौकीदार होने के नाते बेनती करदा। मेरे प्यारे वीरो, मैं तुहानूं कहंदा तुसीं बड़े प्यारे नौजवान बैठे हो, मैनूं खुशी बड़ी है। जिहड़ा तुहानूं वंडियां च पाउंदा ना, समझ लो गुरु गोबिंद सिंह दे पंथ दा वैरी है। इन्ना किते जाग जाओ, इन्ना किते दुश्मन नूं समझ लो। सानूं समझना क्यों नहीं आ रहा? गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार नूं वंडण वाला वो गुरु गोबिंद सिंह जी का कितों हेतु होएगा जी? गुरु का बंदा है, ना प्यो का, ना मां का, ना कोई। क्या उन्होंने भी भाई मेरी पहचान पुछो, बैठे है परिवार बैठा, पुछो। उन्होंने कहा सी भी मेरी पहचान दस्यो भी असी जट होंदे आ, असी कालो होंदे, असी संधू होंदे, असी फलाने धड़े दे होंदे आ। ये कह के भेजे सी उन्होंने, जां इसलिए गए सी? इसलिए गए सी कि असी गुरु दे बंदे आ। मैं तां अर्ज की भी शरीरां चेहरिਆਂ ਨੂੰ पासे कर दो, ਤੁਹਾਨੂੰ हर शहीद विचों इक्को ही रूह नजर आए, क्योंकि वो मुकाम ही उही है, उत्थे पहुंचदा ही वो है ਜਿਹੜਾ मुर्दा होए मरीद ना गल्ली होवना। गल्लां ते बथेरियां ਹੁੰਦੀਆਂ ने सन। 5 शस्त्र 5 साथी 20 ਦਾ दल, गुरु का बंदा है। दूजी गल की सिदक अटुट है। ते अगले पासे हुकूमत किहड़ी है जिन्हां नाल लड़ना है? 750 साल की हुकूमत। चतुराई जे होवे ना, चतुराई वो पता की कहेगी? अब इन्ना क बच्चा भी कहू साडा भी 5 रुपये दे के बाजार खरीदन भेज रहे हो मैनूं, 20 बंदियां दा जथा दे के 5 शस्त्र दे के 750 साल की हुकूमत नाल लड़ाउण भेजन लगे हो। पर प्रतीत कहती है भी हे कलगियां वाले पातशाह, जो प्रतीत विचों भाई बचित्र सिंह बोलते हैं, जां बचित्र सिंह जी विचों प्रतीत बोलती है, तो वो कहते हे दाता बचित्र सिंह ने नहीं लड़ना, हाथ तुसीं सिर ते रखना, फिर हाथी की शिवालिक दीयां पहाड़ियां नूं मसल के सुरमा बना दे तेरा सिख। जिन्हां नूं मौत भुल्ली सी ना, वेखो गुरु बोलदा ते सिखां राहीं वरतदा। गुरु हाजर नाजरा बोलता है, तो जे कोई कहे भी गुरु का प्रैक्टिकल की है, वो अपने सिखां राहीं प्रैक्टिकल करता है। किसी ने भी चुन सकता तुहाडे चों। गुरु बोलिया सी ना उस दिन जी, याद है जिदन पहला प्रकाश किया 1984, तो गुरु बोलिया, श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह बोले सी, सिखां दे दिल दुखे सी, रज के दुखे सी। हर सिख दे घर सोग पै गया सी, हर सिख फुट फुट रोया सी। जूना नहीं सी चंगा लगदा सिखां नूं। उदन पिंजरियां वांग ताड़ दिते सिख घरां दे अंदर फौजां ला के, ते सिख दा सिर्फ एक आसरा सी भी हे सच्चे पातशाह हुण की करिए? हंकार शिखरां ते है, असीं की करिए? समझ नहीं सी, अरदास करनी नहीं सी आ रही। मैनूं पता उस समय दा साडे घर च लड़ाई पई सी। बापू जी कहंदे सी मैं जाना अमृतसर साहब नूं शहीद होण, तो मैं 8वीं 9वीं च पढ़दा सी। असीं किहा सी मैं जाना, ते गुरु बोलिया सी। याद है मेरे बच्चे वीरो, याद है तुहानूं गुरु की बोलिया सी भला? जिदन पहला प्रकाश नहीं ना याद, जिदन खून नाल कंधां लिबड़ियां सी, जिदन सरोवर लाल सुरख सी, जिदन हर पासों असीं जाके वेख्या सी, गंध आउंदी सी हर पासों जलन दी, और अकाल तख्त साहब वेख्या नहीं सी जांदा। उस दिन गुरु बोलिया सी, दुख इस गल दा जो बंदे बोले वो सानू चेते है, जो गुरु बोलिया सानू चेते नहीं। बंदे अज भी बोलणगे, पर पहल दिओ कि गुरु की बोलिया सी। उस दिन सिखां दी टेक गुरु ते सी। सिख रोह विच भी सी, रंज विच भी सी, दुख विच भी सी, शिकवे विच भी सी कि इस देश लई असीं 80-90% कुर्बानियां कीतियां। आ दिन देखना सी, ते फिर किसी नूं नहोरा नहीं दिता। गुरु नूं कहा, ते गुरु ने सिर ते हथ रख के ना अपनी गलवकड़ी च लैके कहा सी, चिंता ना करो, मैं बोलदा ते तुहाडे विच वरतदा। किस हों जाची किस आराधी, जा सब को कीता होसी। उस दिन गुरु आ बोलिया, ते अगे पता की बोले, जो जो दीसै वड्डा वडेरा सो सो खाकू रलसी। ते सिखां दे हिरदे दे उत्ते जिवें एक धीरज दी मरम लग गई होवे भी ये वड्डे वडेरे हंकारी जरूर खेच रुल जाणगे। ते गुरु आप बोलिया, आप वरतिया, ते वरतिया भाई सतवंत सिंह, भाई बेअंत सिंह, भाई केहर सिंह दे अंदर वड़ के वरतिया।
ਪ੍ਰਤੀਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਲਾਗੋਂ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੱਲਾ ਹਾਥੀ ਕਿਉਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੋਲਾ ਪੜੋ। 1,57,000 ਫੌਜ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਮੁਖੀ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਜਾ ਥਾਪੜਾ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ, ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰੇ ਦਾ ਵੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਇਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁਰੂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿੱਖ, ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਨਾ ਦੇ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬੋਤਲ ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਹਲਵਾਈ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ, ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਚ ਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਸੂਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਖਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਸੂਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂਸਲ ਚ ਕੁੱਪ ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਚ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈਣੀ। ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਸ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਛੁੱਟਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵੈਰ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤੋ ਬਾਰ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਰਾਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ 20 ਸਿੰਘ ਆਈ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਤੁਰ ਪਏ। ਅਗਲਾ ਕਾਰਜ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਖਰੇ ਕੌਮ? ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ ਸਰਹੰਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬਦਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੜਦੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਹਰ ਹੁਣ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਭਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ? ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ? ਵੀ ਰਾਵਣ ਬਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਦੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕੰਸ ਬਦੀ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਹਲਕਾਇਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਟੀਕਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵਾਇਰਸ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਦਵਾਈ ਲੱਭੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਭ ਲੇਗਾ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਫਕਰੇ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵਾਇਰਸ ਮਾਰ ਕੇ। ਵੈਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਫਕਰੇ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈਏ। ਕੌਮ ਦੇ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਸ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ 40,000 ਸਿੰਘ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਆ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਰਾਜ ਪਾ ਕੇ ਵੀ
90% ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੀ ਆ? ਗੁਲਾਮ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬੈ ਖਰੀਦ, ਮੈਂ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ। ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ ਯਾਫਤ ਅਜ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਅਗਲਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਕਿਹਦਾ, ਮੋਹਰ ਕਿਹਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ। ਇਹ ਕਿਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ? ਸਿੱਕਾ ਜ਼ਦਬਰ ਹਰਦੋ ਆਲਮ ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹ ਬਸਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਥ ਦਿਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦਿਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਦਾ ਜੀਭ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹੈਗੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੌਮ ਝੁਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਫਖਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਕਦੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਦਾ ਚਾਨਣ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਚਾਨਣ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਪਾਸੇ ਹਟਾਓਗੇ, ਰੂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਕੌਮ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ, ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾਲ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤਿਆਗਣੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਸਬਰ ਤੇ ਸਿਦਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਸਾਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ। ਭਰਮ ਭਉ ਖੋਵਣਾ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਭਰਮ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ। ਭਰਮ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਸਪਸ਼ਟ, ਤੇ ਡਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾ, ਜਿਮ ਖੂਬੀ ਖੂਬ ਖੁਦਾਏ, ਈਨ ਨਾ ਮਾਨਿਆ ਆਨ ਕੀ ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾਰੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਗਦੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਜਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਫਖਰ ਇਹ ਕੌਮ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਕਈ ਫਖਰ ਨੇ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੱਖ ਨੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਰੰਗ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੰਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲਕਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕਣੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸਰ, ਗੈਰਤ ਦਾ, ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ, ਅਣਖ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ।
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੰਗਲ ਜਿਹੇ 'ਚ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਣ, ਤੇ ਉਹ ਭੇਡ ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਘਿਆੜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭੇਡ ਨੇ ਬਘਿਆੜ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੇ ਬਚਾ ਲਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਸੀਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗੈਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਸੀਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਫਖਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਰਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਕਰ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਰਤਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਬਿਸਤਰੇ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਹਾਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਕਾਰੀਆਂ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਬਦਲੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਸਤਰੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਅਣਸੌਣੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਬਦਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਉਹ ਭੁੱਖੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਬਦਲੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੋਰ ਭੋਗੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਲ, ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ 21, 22, 23, 24 ਇਹ ਤਰੀਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 25, 26 ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਰਿਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਥਨੀ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ